కావలి మండలంలో ఉన్న ఆర్ఎస్ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మరోసారి అద్భుత ఫలితాలలో విద్యారంగంలో తన ప్రతిష్టను ఘనంగా నిలబెట్టుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన సిబిఎస్ఈ ఫలితాల నేపథ్యంలో పాఠశాల యాజమాన్యం ఘనంగా విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ సమావేశంలో ఆర్ఎస్ఆర్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి, చీఫ్ గెస్ట్ కమిటీ సభ్యుడు చిన్నపిల్లల డాక్టర్ మనోహర్ బాబు, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ వెలగపూడి చంద్ర జ్యోతి తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. టాప్ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొని ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చైర్మన్ రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈసారి కూడా మా విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించడం గర్వకారణం. విద్యే భవిష్యత్తుకు పునాది. ఆ పునాదిని బలంగా నిర్మించడం మా బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. I would like to thank all my teachers, principal ma'am and chairman sir, because they are the reason why I stand here today, and I am very grateful to my parents for their support. Thank you. Thank you. And our chairman who supported me in my exams and they corrected me in my tests. And I would like to thank all teachers. And I got second place after the first. And I will try hard to reach the first place in my 12th grade. First, thank all my teachers and parents, especially my class teacher and my subject teachers. I am very grateful to them because they supported me and they were there in all the situations. They stood with me in hard times and when I am happy. I would be thankful to the school because of their motivation and their support. I will never forget it. Thank you. Thanks a lot. Stand here, and I would like to thank first our principal ma'am and our school faculty for their hard work, and my mother who is always supporting me in every step. Thank you. I would like to thank principal ma'am, staff, non-teaching staff, and honorable chairman, Ramireddy Pratap Kumar sir, each and every. So I would like to congratulate each and everyone. So especially the students who got who secured more than 75% and 80%. So it's very wonderful and immense results. Congratulations. I am very grateful to the school for this positive learning environment, and I sincerely thank our school teachers and principal ma'am for their support. I am very grateful. Thank you. ప్రిన్సిపల్స్ చూశాను, కానీ ఈ స్కూల్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ కనీసం పిల్లలు తినే ఫుడ్ దగ్గర కూడా వాళ్ళు తిన్నారా, ఎటువంటి ఫుడ్ తిన్నారా, ఇంత కేరింగ్గా నేను ఎక్కడ చూడలేదు. నిజంగా ఈ ప్రిన్సిపల్ మేడం స్పెషల్ డే ఫర్ us. ఇంత మంచి స్కూల్ మా ఊర్లో టవర్లో కట్టడం వల్ల అచీవ్ అయిందని బలంగా నమ్ముతాను. వెరీ డిసిప్లైన్ అండ్ పాజిటివ్ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్. టీచర్స్ కూడా ఒక మెంటర్స్ లాగా కంటిన్యూస్ సపోర్ట్, గైడెన్స్ ఆల్వేస్ ఉంది పిల్లకాయల మీద. వెరీ డిసిప్లైన్డ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ అండ్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. I'm very thankful for the school and the school correspondence and the leadership team. Very thankful. Thank you. 24 hours చదవడమే కాదు, ఫ్రీగా అన్నిట్లో కూడా ఇటు గేమ్స్ కావచ్చు, కాంపిటీషన్స్ కావచ్చు, అన్నింటిలో దాంతోపాటు చదువు ఫ్రీగా చదివేటట్టు చేయడం వల్ల ఈరోజు మా స్కూల్ ఈ విధంగా మార్క్స్ కూడా అచీవ్ కాగలిగాం. అదేవిధంగా టెన్షన్ కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం ఎడ్యుకేషన్ చదువుతామో అప్పుడే మనకి ఎక్కేది కూడా బాగా ఎక్కుతుంది. సో ఆ విధంగా సంబంధంగా ఈరోజు అచీవ్ కావడం మెయిన్గా participate in a confident way. That is a thought that we are conducting this press meet. And the main objective of this today's result is like it is not like
we work day and night, and we separate the children. Like these are the achieving children and these are not achieving children, or day and night working out or putting them out of activities. Those things we did not do from day 1 of the academic year to day 360 of the academic year. Like completely we went on with the assembly to the physical education class. We have not deviated in any activity, and we have treated every child as a normal child. And our main secret of enabling every child is CBSE curriculum. That's all. There is no other thing that happens in our school. There is no kind of parallel education or parallel ABCD training or kind of night drives or early morning drives. Such drives are not there, and panicking the parents or panicking the children. There is such kind of methods are not there, and such strategies we are very far from day 1. That could be the reason that we are not able to announce our result properly to the louder public. But this is the right time that we thought, because NCF National Curriculum Framework that got changed in 2023 has taken many changes in making the child as a center point in the classroom. That we are doing it. Our school follows and believes and succeeds with the child-centered learning. It is not teacher-centered learning at all. It is child is the center of the curriculum, child is the center of learning, and child himself or herself should be the teacher in the classroom. That's what we believe it. So with this system we have succeeded, and further I request our school management committee member Dr. Manohar Reddy garu to further proceed. Manohar Babu. Thank you all. Honorable Chairman Sri RSR International School, Sri Ramiredi Pratap Kumar Reddy garu, Principal Chandrajyoti Madam, and Administrative Officer Ramana Reddy garu, dear students, proud parents, teaching faculty, other supporting staff, and especially our media friends. First of all, I congratulate all the students who secured unbelievable marks in their 10th class CBSE syllabus. 100% pass is not only criteria. Here, 81 out of 87 secured distinction. And total appearance of students, 87 students appeared for the CBSE exam. 12 students scored 100 by 100 in individual subjects, 100 by 100. So, and only 2 students scored 69 to 70%. 2 students scored 89 to 90%. 15 students got 71 to 80%. 45 students got 81 to 90%. And 25 students got 91 to 100%. So this shows the immense hard work and dedication by the school management, teachers, especially principal madam. So I congratulate all of you for this collective success. And this school was started in the year 2013. I am very, very glad to be a member of, school committee member of this RSR International School. I was there since its inception. I was given that opportunity to become this school committee member. Thanks a lot, Pratap sir. And nowadays, we are seeing many schools
coming out with their results. But the speciality here is results are announced openly with hall ticket number. Generally, we see ranks in many papers from various school organizations throughout the state, but actually they are not mentioning the hall ticket number, and sometimes we are in dilemma whether they are correct or not. But here, Madam clearly has given hall ticket numbers to the media and published in their academic newspapers. So that really I appreciate. And above that, all students are very lucky to study in RSR International School, because nowadays, schools are arranged in a very small premises in many towns because of the cost of land or whatever it may be. But here, this school is constructed in 10 acres of land. 10 acres of land, unbelievable, with lush greenery and play zone and wonderful infrastructure with all facilities, lab and whatever you want, it is staff taking care of each child. And as Madam told, it is student-centered school. Student is very important. His involvement or her involvement is very important. They should learn the subject. They must pose questions to the teachers, and above that, not only in academics, they are excelling in sports also. So sports and other cultural activities, electrician, anything, any cultural organization. So that shows the holistic approach of the school management to make children a complete individuals in future. So I really appreciate all of you. Hearty congratulations. It is a stunning performance, this academic result. I wish all the students to shine more and more in future and perform consistently and continuously for your bright future. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. ఇంకా చాలామంది మా పిల్లలు, ముఖ్యంగా సాయి రాఘవి, అదే మేఘన, ఒక్క నిమిషం, మేఘన, ఎస్, మేఘన సోషల్ సైన్స్లో 99 out of 100. షీ ఆల్సో గాట్ ఇట్. కంగ్రాచులేషన్స్. అదే డేటా సైన్స్ ఆల్సో 100 out of 100. వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో ఈ విధంగా మా స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవటం చాలా సంతోషం. ఈరోజు కాబోగా అయితే ఇది టాప్ నెంబర్ 1, దాంట్లో నో డౌట్. ఐ ఫీల్, ఎందుకంటే ఈ 486 అనేది వీఆర్ అనౌన్సింగ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆల్సో along with marks. But some colleges, they are not announcing hall ticket numbers. So hall tickets numbers announce చేసినట్టుగా ఇక్కడ చదివినో నెల్లూరు జిల్లాలో చదివినో మాది ఫస్ట్ అనుకుంటున్నాము మేము. అట్లా ఏమైనా కాలేజెస్, స్కూల్స్ ఉంటే హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేసి నెల్లూరులోనే చదివినట్టుంటే మేము ఒప్పుకుంటాం. కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ ముఖ్యంగా 100% ఫస్ట్ క్లాసెస్ RSR ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో అచీవ్ అవటం అనేది చాలా సంతోషం. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో మినిమం 69 to 70%, ఓన్లీ 2 numbers, అండ్ ఆల్సో 81 out of 87 డిస్టింక్షన్స్ రావటం నిజంగా మేము గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. దానికి ఈరోజు మా స్కూల్లో చదివిన ఈ అచీవ్మెంట్స్ అందుకున్న విద్యార్థులను కూడా చిన్న మెమోటోస్ తోటి సత్కరించాలని ఈరోజు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా ఆహ్వానించున్నాం. వారు తమ పిల్లలతో వచ్చి ఆ చిన్న మెమోటోస్ని మా తరపున స్వీకరించాలని నేను కోరుతున్నాను. ప్రిన్సిపల్ గారిని
కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను, అభినందిస్తున్నాను. అందులో కూడా ముఖ్యంగా దాంట్లో 87 ఫస్ట్ క్లాసులో కూడా మినిమం వచ్చి 69%, అది కూడా 69 to 70% వచ్చి ఓన్లీ 2 స్టూడెంట్స్కి. మిగతావన్నీ కూడా అబౌవ్ 70% రావడం జరిగింది. అది కూడా డిస్టింక్షన్ వచ్చి 81 మెంబర్స్కి అవుట్ ఆఫ్ 87, అంటే 81 మంది, 87 మంది ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 81 మంది అబౌవ్ 80% తెచ్చుకోవటం నిజంగా చాలా గర్వకారణం. అదేవిధంగా మా స్కూల్లో చదివిన విద్యార్థులు ముఖ్యంగా సమన్విత గాట్ 486 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 500. అది కూడా సైన్స్లో 100 అవుట్ ఆఫ్ 100, సోషల్ సైన్స్లో 99 అవుట్ ఆఫ్ 100. ఆ విధంగా తెచ్చుకోవడం అంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్. డేటా సైన్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. సో 1 more 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 డేటా సైన్స్లో కూడా షీ గాట్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ సమన్విత. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ గుడ్ గోల్స్ and you should get same ranks in future also. All the best. అదే విధంగా 483 P సాయి చరణ్ 483 మార్క్స్ తెచ్చుకోవటం నిజంగా చాలా సంతోషం. మ్యాథమెటిక్స్లో 95 అవుట్ ఆఫ్ 100 హీ గాట్ ఇట్. అది కూడా చాలా సంతోషం. సాయి చరణ్, ఇదే విధంగా నువ్వు కూడా ముందు బాగా చదవాలి. ఓ వెరీ గుడ్. సో అదేవిధంగా నాగాశ్వని అండ్ రుద్రగాని బోత్ దే గాట్ 480 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 500. సో తెలుగు 99 అవుట్ ఆఫ్ 100. ఎందుకంటే మామూలుగా మ్యాథమెటిక్స్, ఈ సైన్స్ ఇటు 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు గెట్, బట్ నాట్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్. 99 అవుట్ ఆఫ్ 100 షీ గాట్ ఇట్. అదేవిధంగా హిందీ రుద్రగాని గాట్ 94 అవుట్ ఆఫ్ 100. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు తెచ్చుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషం. కాకపోతే మేమంతా 35 అవుట్ ఆఫ్ 100 ఇంగ్లీషు మాకు మేము చదువుకునేటప్పుడు. సో ఏమైనా చూస్తుంటే నిజంగా చాలా సంతోషం వేస్తూ ఉంది. తప్పకుండా మీరంతా కూడా ఫ్యూచర్లో మంచి ఉన్నత స్థానాలకు పోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు, రేపు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, లేదా మెడిసిన్ కావచ్చు, మీరు ఏది చదివినా కూడా దాంట్లో తప్పకుండా మంచి గోల్స్ రీచ్ కావాలని నేను మనసాగా కోరుకుంటున్నాను. ఆగస్త ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ దీని ద్వారా ఒకవైపు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మరోవైపు ఆగస్త ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇవన్నీ కూడా నడుపుతూ ఉన్నాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు 10th క్లాసు సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ అయిన సందర్భంగా మా స్కూల్ మన జిల్లాలో ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ రీచ్ అవ్వటం, దాన్ని ఈరోజు మీడియా సోదరులకు అందరికి కూడా తెలియజేసేదానికి ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా మా మిత్రులు మా శ్రేయోభిలాషి, అదేవిధంగా ఈ స్కూల్కి బోర్డు మెంబర్గా ఉన్నారు, అదేవిధంగా మెడికల్ సేవకు పిల్లలకి కూడా అందిస్తున్న వ్యక్తి డాక్టర్ మనోహర్ బాబు గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు మా స్కూల్లో పిల్లలు
అన్నిటికీ కూడా అటు ఆటలు కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వివిధ కాంపిటీషన్స్ కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ పాల్గొని ఈరోజు వాళ్ళ ప్రతిభని కనపరుస్తూ అటు తల్లిదండ్రులకి, ఇటు స్కూల్లో ఉన్న స్టాఫ్కి మంచి పేరు తీసుకొస్తానని కారణమైన మా ప్రిన్సిపల్ చంద్రజ్యోతి గారికి, అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఏవో రమణారెడ్డి గారికి, ముఖ్యంగా మా స్కూల్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేస్తున్న ముఖ్యంగా పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులకు, మా స్టూడెంట్స్కు, మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక అభినందనలు. ఈరోజు మా ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ రన్ చేస్తున్నప్పుడు స్కూల్ కూడా పెడితే బాగుంటుందని 2013లో ఆర్ఎస్ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మేము కట్టడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా సిబిఎస్ఈ స్కూల్గా పెట్టి ఇక్కడ ఎంతోమంది విద్యార్థులని ఈరోజు 10th ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇక్కడ మాకు 2018లో బయటకు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థులు మన స్టేట్లో కావచ్చు, అదేవిధంగా జిల్లాలో కావచ్చు మంచి ర్యాంక్స్ సాధిస్తూ ముందుకు వెళ్ళటం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఈ సంవత్సరం నిజంగా ఒక ప్రత్యేకత చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే టోటల్ 87 స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 87 కూడా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవటం నిజంగా ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్. దానికి అటు ప్రిన్సిపల్ గారికి, మా టీచింగ్ స్టాఫ్కి, ముఖ్యంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కూడా, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు సమైక్యంగా కృషి చేస్తేనే అవి రీచ్ కాగలం. అదేవిధంగా మా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు బాగా ఎగ్జామ్స్ రాయటం, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం కూడా ఇందుకు దోహదపడింది.